करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, जिस परिवार की वजह के नाल अज असीं सारे इत्थे बैठ के ये आनंद लैण नूं हुण तैयार हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं? क्योंकि सत्संग में बह के तो आनंद लिया जाता है और अज फिक्र ना करो, आनंद दे के जाना तुहानूं समझ दो, क्योंकि मज़ा नहीं आता कि सत्संग च आके बैठिए तो फिर जिद्दां दे आए हैं उदां दे चले जाइए। मज़ा तो यह है कि सत्संग च आके बंदा बैठे तो अपने आप इंसान नूं फील होवे जदों मैं आया सी तो कुछ होर सी तो जे मैं गया तो कुछ होर हो के जा रहा। कभी बंदा कहता ना नदी कोल जाता है, धुप होवे गर्मी होवे नदी च जाके बंदा चुप्पी लगाता है, डुबकी लगाता है तो बंदा कहता आहा ठंड पै गई, कितनी गर्मी सी कितनी तपन सी शरीर नूं, पर एक नदी च चुप्पी लगांदे ही सारी तपन सारी गर्मी दूर हो गई, ठंड पै गई। अज तुसीं भी ये याद रखना कि तुहाडे जीवन च भी दुखां तकलीफां परेशानियां दी जिन्नी मर्जी तपन होवे जिन्नी मर्जी गर्मी होवे, पर जदों इंसान सत्संग रूपी नदी को पहुंच जाता है ना तो उत्थे ऐसी किरपा की बरसात हुंदी, ऐसी डुबकी लवाते हैं संत के इंसान भी कहता है कि मेरी तपदी हुई रूह नूं ठंडक मिल गई, ये मेरी तपदी हुई जिंदगी, ये मुश्किलों नाल भरी हुई जिंदगी, ये शांति आ गई, सुकून आ गया, खुशी आ गई, ठंडियां हवावां चल पईयां। क्योंकि जीवन च ठंडियां हवावां चलाना इंसान के हथ च नहीं है, किहदे हथ च है? हुण जे हवा चल रही है किहदे हथ च? जरा जवाब दिओ सानूं। हुण सत्संग का आनंद लेना ना तुसीं तो एक पहला वादा करो साडे नाल, वादा का मतलब वचन करो, क्योंकि जदों असीं कोई पुछांगे तो जवाब देना है, तो जे जवाब ही ना दोगे तो मतलब फिर तुहाडा ध्यान सत्संग वल घट है तो आले दुआले ज़्यादा है। क्योंकि मज़ा कदों आंदा? हुण असीं पुछिया कि दसो हवावां चलाणियां किहदे हथ च है? उस मालिक के हथ च है, परमात्मा के हथ च है, प्रभु के हथ च है ना। हुण जरा सोचो, बंदा कह सकता है कि हवा मेरे कंट्रोल च है या हवा मेरे काबू च है? हाँ, बंदा पखे का बटन दबा सकता, ऑन ऑफ कर सकता है कि असीं पखे नूं ऑन भी कर सकते हैं, नहीं चालू भी कर सकते तो बंद भी कर सकते हैं। पखे का कंट्रोल बंदा कह सकता मेरे हाथ च है, पर जिहड़ा पखे के जरिए जिहड़ी हवा सानू मिल रही है, ये हवा के उत्ते बंदे का कोई कंट्रोल नहीं है, ये उहदे हथ च है। हुण जरा समझना ये क्यों दस रहे हैं कि कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां हैं जिहड़ियां बंदे दे कंट्रोल च हुंदियां हैं, तो कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां जिथे बंदे का कोई वस नहीं हुंदा, उत्थे उहदी रहमत उहदी किरपा नाल ही वो चीज़ चलदी है। इसी तरह जदों इंसान के जीवन की गल आती है ना, तो इंसान के जीवन में भी अगर इंसान चाहता है खुशियां दी ठंडियां हवावां वगण, खुशियां दी ठंडियां हवावां वगण, या मेरे जीवन च भी वो खुशियां दा वो आनंद दा प्रकाश होवे, तो ये प्रकाश ये हवावां ये बंदे दे हथ च नहीं है, ये उस मालिक दे हथ च है। जदों ओदी किरपा हुंदी है तो फिर इंसान दे जीवन ठंडियां हवावां भी वगदियां है, तो दुखां दे सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं और इंसान दे जीवन खुशियां दा प्रकाश भी आ जाता है, क्योंकि ये उहदे हथ च है। और जदों इंसान उस जगह बैठ जाता है जिस जगह कनैक्शन ही उहदे नाल जुड़ जावे, तो फिर कमी कोई दस दो रहिंदी नहीं है। क्योंकि सब तो बड़ी गल है ना, कनैक्शन उन्ना जुड़ना चाहिए जिहदे हथ च सब कुछ है। जिहदा कई बार देखिया ना तुसीं, कोई बंदा कहता भाई आ फलाने मिनिस्टर के हथ च है आ चीज़ां, अगर मिनिस्टर नूं मिल लईए उहदे घर चले जाइए उहनूं राजी कर लईए तो साडा ये काम हो सकता है। हुंदा कि नहीं? कई बार बंदा कहना फलाना मिनिस्टर या फलाना SSP या वो DC या वो फलाना ऑफिसर है, भाई उहदे हथ च है सब कंट्रोल, अगर मैं उन्होंने राजी कर लवां उन्होंने खुश कर लवां उहदे कोल जाके उन्होंने मिल लवां तो शायद मेरा यह काम ऐदां चुटकी ना बजांदे ही यानी बड़ी आसानी नाल हो जाए। हुण इसी तरह समझ लो कि जिद्दां मिनिस्टर के हथ च जो पावर है वो काम वो कर सकता है, एक ऑफिसर के हथ च जो पावर है वो काम वो कर सकता है, तो हुण जरा सोचो साडे वो परमात्मा प्रभु जिसने सारी दुनिया नूं बनाई है उहदे हथ च किहड़ी पावर है, उहदे हथ च किहड़ी ताकत है, और वो परमात्मा वो प्रभु की कर सकता है। पर गल तो यही है ना, मिनिस्टर नूं मिलना होवे ऑफिसर नूं मिलना होवे तो उहदे ऑफिस जाना पैंदा, घर जाना पैंदा है, उहदे नाल यारी लानी पैंदी है, उहदे नाल प्रेम की तार जोड़नी पैंदी है ताकि साडी हर गल ये मन सके। इसी तरह जदों गल आ जाती है परमात्मा दी वो प्रभु दी, तो उत्थे भी सानू कुछ ऐसा करना पैंदा है कि असीं अपने प्रभु नाल अपने प्रेम की तार नूं जोड़ सकीए।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਏਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ, ਪੇਪਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ? ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਢੋਲ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਣ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਦ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਚੱਖ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀ ਕੇਕ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਲ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਗਠੀਆ ਖੋਲੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਕਰ ਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਤਗੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ, ਭੈ ਹਰਨ। ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰਚੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਆ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਛਿੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਇਫੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੰਦੇਹ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੰਦੇਹ, ਖੋਲੇ ਗਠੀਆ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਲੇ ਗਠੀਆ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭੀਖਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ
ਲਾਲ ਗਿਰਹਾ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਕੰਗਾਲ। ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਹਾ ਯਾਨੀ ਗੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆਈਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗਠੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਗੰਢ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਦਾਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ 1 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਬੁੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਛੱਡੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅੱਛੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया अच्छी है सही वो भी है नहीं। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को
और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।